Bridging East and West requires strong collaboration between nations to enhance economic, social, cultural, and people-to-people ties. Revival of the ancient Silk Road through the Belt and Road Initiative is a great step forward in mentioned direction. Georgia, positioned at the very center of dynamically changing Eurasian region, can provide one of the shortest routes from Europe to Asia. Georgia appears to be a top economic reformer and one of the easiest and safest countries in the world to do business by offering a politically stable investment climate and a corruption-free, transparent business environment. Due to the reforms implemented during the last years, Georgia transformed into a country which outstands as one of the most attractive destinations for foreign direct investments. This is a place where transforming business ideas into business opportunities is easy and comfortable. Due to the free trade agreements with the EU, CIS countries, EFTA, Turkey and China, country opens free access to 2.3 billion consumer markets. When we are extending the Trans-European network maps to Georgia and would be able to benefit also of a more seamless transport network. And for that, we also need to cooperate on customs. We need to make sure that the goods are moving fast and efficiently. There is loads of ways of cooperating between EU and Georgia, and I think that we need to reap the benefits and use the opportunities. With its free industrial zones, Georgia offers cost-effective manufacturing possibilities, favorable business environment, and easy access to international markets. Transport infrastructure is increasingly developing that shall advance the country's position as a transit and logistics hub in the region. Georgia offers multimodal transport opportunities, which makes movement of cargo easier, faster, and much more efficient. In 2015-2017, within the Belt and Road Initiative, rail transportation from China to Europe through territory of Georgia was conducted 12 times in total, including 7 times just this year. Transit networks through Georgia can transport cargo much faster compared to sea routes. Southwest Corridor Initiative, which can convey goods from India to Europe and vice versa, appears to be the shortest transit time. Georgia is participant of other initiatives such as Lapis Lazuli and Persian Gulf Black Sea. The corridors will bring regional countries closer to each other and facilitate access to international markets by using road, railway and sea transport through the territories. I am confident that this forum will make invaluable contribution to our effort to strengthen transport, energy, trade links between Asia and Europe. Similar initiative holds a powerful vision for regional development and calls for better coordination, connectivity and trade facilitation among the countries. Government of Georgia will complete construction of the East-West Highway by 2020. The first time in its history, Georgia's modern 4-lane highway shall guarantee smooth, safe and seamless movement of transit goods and passengers through territory of Georgia. Baku-Tbilisi-Kars Railway created direct connection with European and Central Asian railway networks. Məlum olduğu kimi, bir kəmər bir yol təşəbbüsü tarixi İpək yolun bərpasını nəzərdə tutur. Nəzərə alsaq ki, dəmir yolu yük və sərnişin daşımalarında xüsusi rol oynayır, Bakı-Tbilisi-Karsın istismarının verilməsi bir kəmər bir yol təşəbbüsünün həyata keçirilməsində böyük addımdır. The Black Sea ports of Georgia offer opportunity to explore the markets that other inland routes cannot offer. Government of Georgia, together with US-Georgia Consortium, a nuclear development consortium, is developing the first deep-sea container port in Georgia, which has a 18 to 20 meter natural draft and possibility to receive the Panamax types of vessels. A nuclear port will increase capacity in Georgia's port sector. It will also significantly reduce transportation costs and increase reliability of transport operations. Development of free industrial zone near a nuclear port shall create favorable conditions for large-scale economic activities, as the final cost of the goods significantly depends on the transport and logistics costs. Future logistics centers, clusters,
in Tbilisi and Kutaisi shall offer quality logistics services to Georgian and foreign transportation, logistics, manufacturer and retail companies. Georgia is a major developer of renewable energy sources. Georgia is also a reliable energy partner for transit, east-west as well as north-south corridors for oil and gas, and has an enormous potential for wind and solar energy developments. As a bridge between Europe and Asia, Georgia strives to become a country with more diversified economy that is better integrated with international markets. Georgia, a gateway through connecting Asia and Europe along the Belt and Road Initiative. Welcome to Tbilisi Belt and Road Forum. Bridging East and West requires strong collaboration between nations to enhance economic, social, cultural and Ladies and gentlemen, please welcome the Prime Minister of Georgia, His Excellency Gyiorgi Კვირიკაშვილი, to address the forum participants. პატივცემულო მთავრობის მეთაურებო, პატივცემულო პრემიერ-მინისტრებო, პატივცემულო ვიცე-პრემიერ-მინისტრებო და მინისტრებო, პატივცემულო საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელნო, მედიის, ექსპერტული და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებო, ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო სტუმრებო, მეგობრებო, მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება საქართველოში. ჩვენთვის უდიდესი პატივია ასეთ წარმომადგენლობით დელეგაციებს უმასპინძლოთ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმზე, რომელიც წელს სარტყელი და გზის სახელით იმართება. სულს გულითადი მადლობა გადაგიხადოთ ფორუმში მონაწილეობისთვის. საქართველო ისტორიულად მნიშვნელოვან გზაჯვარედინზე მდებარეობს, რომელიც აკავშირებს დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ეკონომიკებს და კულტურებს. ჩვენ ბევრი სირთულე გადავლახეთ 1000 წლეულების მანძილზე და შევინარჩუნეთ ჩვენი დამოუკიდებლობა, თვითმყოფადობა, ჩვენი ტოლერანტობით, თანამშრომლობით და შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენების უნარით. დღეს მსოფლიო, ისევე როგორც ევროპა და აზია, კვლავ მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას. თუმცა ასევე მრავლადაა შესაძლებლობები მშვიდობიანი და სტაბილური განვითარებისთვის. ჩვენი ფორუმის მიზანია, რომ სწორედ ეს შესაძლებლობები აღმოვაჩინოთ ყველამ ერთად და გადავდგათ ნაბიჯები ჩვენი ქვეყნების და ხალხების უკეთესი მომავლისათვის. საქართველოსთვის უდიდესი შესაძლებლობა და პატივი იქნება კონტინენტებს შორის საიმედო კავშირების გაღრმავების პროცესში საკუთარი მოკრძალებული წვლილი შეტანა. დიდი აბრეშუმის გზის აღორძინება, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიერ სარტყელი და გზის ინიციატივის სახით იქნა წარმოდგენილი და ეფუძნება 5 ძირითად პრინციპს: მშვიდობა, კეთილდღეობა, გახსნილობა, ინოვაცია და ცივილიზაციათა კავშირი, საჭიროებს აქტიურ საჯარო თუ კერძო სექტორის დიალოგს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს კონფერენციაც ამის კარგ შესაძლებლობას მოგცემს. საქართველო უკვე მეორედ მასპინძლობს აბრეშუმის გზის ფორუმს. ფორუმში მონაწილეობას იღებს 37 ქვეყნის დელეგაცია და ასევე ათეულობით საერთაშორისო ორგანიზაცია. ფორუმისადმი ასეთი ინტერესი ცხადყოფს, რომ ეს ინიციატივა სტრატეგიულ მნიშვნელობას იძენს არა მხოლოდ მასში მონაწილე ქვეყნების, არამედ ყველასათვის, ვინც დაინტერესებულია მეტი მიღწევებით ვაჭრობის სფეროში, ინფრასტრუქტურის განვითარებით, ციფრულ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით და ხალხებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებით. საქართველოს მთავრობა ძალისხმევას არ დაიშურებს, რათა საერთაშორისო პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით ახალი ბიძგი მივცეთ აბრეშუმის გზის ფარგლებში, როგორც სატრანსპორტო მარშრუტების დივერსიფიცირებასა და მათი ეფექტიანობის გაზრდას, ასევე იმ პროექტების განხორციელებას, რაც ევროპისა და აზიის ეკონომიკური და ცივილიზაციური კავშირების განმტკიცებას შეუწყობს ხელს. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მივესალმებით სარტყელი და გზის ინიციატივის ფარგლებში სხვადასხვა სატრანსპორტო დერეფნებს შორის ჯანსაღ კონკურენციას, რადგან მსგავსი კონკურენცია ხელს უწყობს მომსახურების გაიაფებას და ხელმისაწვდომობის გაზრდას და შესაბამისად ზრდის მოქალაქეების კეთილდღეობას.
საქართველო არის ღია ეკონომიკა. ჩვენ მსოფლიოში მერვე ადგილს ვიკავებთ ეკონომიკური თავისუფლების მიხედვით და მეცხრე ადგილს ბიზნესის წარმოების სიმარტივის კუთხით. ჩვენ გვაქვს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმი და გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ყველა მეზობელთან, ევროკავშირთან, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და ჩინეთთან. დავიწყეთ შესაძლებლობების შესწავლა ინდოეთთან. ყოველივე ამით მინდა ხაზი გავუსვა ჩვენი მხრიდან მაქსიმალური თანამშრომლობის მზაობას აქ წარმოდგენილ ყველა ქვეყანასთან. საქართველო მზადაა თავისი წვლილი შეიტანოს ახალი აბრეშუმის გზის, ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნის განვითარებაში. მოგეხსენებათ, თურქეთისა და აზერბაიჯანის მთავრობებთან მჭიდრო თანამშრომლობით ოქტომბერში ავამოქმედეთ ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მონაკვეთი, რომელმაც ცენტრალური აზიის ქვეყნები ევროპის სარკინიგზო ქსელთან ალტერნატიული მარშრუტით დააკავშირა. მილიარდობით დოლარის ინვესტირებას ვახორციელებთ ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ფართო ქსელის მშენებლობაში, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი რეგიონის სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდას და მის წამყვან სატრანსპორტო კვანძად გადაქცევას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საპორტო ინფრასტრუქტურის ახალი განვითარების ტალღა, რასაც ანაკლიის ღრმაწყლოვან საზღვაო პორტის პროექტს ვუკავშირებთ, რომელიც თავისი მასშტაბებით უპრეცედენტო იქნება შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე და სრულიად ახალ შესაძლებლობებს გააჩენს ამ დერეფანში. ძვირფასო სტუმრებო, ჩვენი ფორუმი შესაძლებლობას მოგცემთ დეტალურად გაეცნოთ ყველა ამ და სხვა მნიშვნელოვან პროექტებს და ასევე აქტიურად წარმოაჩინოთ თქვენი ხედვა, იდეები და ბიზნეს პროექტები. იმედი მაქვს დღევანდელი ფორუმი საფუძველს ჩაუყრის მრავალ ახალ წამოწყებას და ინიციატივას, რათა ერთობლივი ძალისხმევით და თანამშრომლობით დიდი აბრეშუმის გზის ამბიციურ პროექტში მონაწილე ქვეყნებმა, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და კომპანიებმა და რაც თავარია ჩვენი ქვეყნების მოსახლეობამ მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს უზარმაზარი ეკონომიკური პოტენციალის ამოქმედებით. დღევანდელი შეკრება და ჩვენი ფორუმი სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. ჩვენი როგორც საჯარო და კერძო სექტორის ლიდერების ვალია შევქმნათ განვითარების მაქსიმალური პირობები და შესაძლებლობები. დარწმუნებული ვარ, თითოეული ჩვენგანი კარგად აცნობიერებს ამ პასუხისგებლობას და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით თანამშრომლობით და კონსტრუქციული მიდგომებით ღირსეული თანამედროვეობა და მდგრადი მომავალი შეუქმნათ ჩვენს მოსახლეობას. ძვირფასო სტუმრებო, როგორც მოგეხსენებათ, ახალი აბრეშუმის გზის განვითარებაში წამყვანი როლი უკავია მსოფლიოს უმსხვილეს ორ ეკონომიკას, ევროკავშირსა და ჩინეთს შორის ვაჭრობას, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაორმაგდა. შესაბამისად, ფორუმის დასაწყისში ჩვენ შეგვეძლება მოვისმინოთ ჩინეთისა და ევროკავშირის მიერ დანახული პერსპექტივები ამ ურთიერთობების შესახებ. დასასრულს კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ჩამობრძანებისთვის, გისურვებთ საინტერესო დისკუსიებს და ნაყოფიერ სამუშაო დღეს. დარწმუნებული ვარ, თქვენი ვიზიტი ჩვენი ქვეყნის საქართველოს შესახებ სასიამოვნო შთაბეჭდილებებით იქნება დატვირთული. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.